ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಕೇಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಪ್ತಋಷಿಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Good morning everyone. Respected principal, heads of various departments, esteemed colleagues and my dear students. Today we the Department of Science, Biotechnology, Botany, Chemistry, Zoology, Physics, Mathematics, Computer Science jointly organized Inspiration and Guidance for Youths, a motivational talk for BSc students. We the Science Department have organized today's event to empower your academic excellence. On this occasion, I, HOD Biotechnology, welcome each and everyone on behalf of KLE Management, KLE SNC Principal, HODs and faculty. Welcome to this gathering. Also welcome our respected Principal Sir, Dr. Arun Kumar B. Sanapanavar Sir. Welcome Sir. Dear students, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀವು ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಭಾವಿ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಓದು, ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನೀವು ಓದು, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ನೀವು ಓದು, ನಿನ್ನ ಅವಮಾನಿಸಿದವರಿಗೆ ನೀವು ಓದು, ನಿನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಲು ನೀವು ಓದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಲು ನೀವು ಓದು, ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಓದು, ಲೋಕವನ್ನು ಅರಿಯಲು ನೀವು ಓದು, ಸಮಾಜವನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಓದು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀವು ಓದು, ಬಡವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಲು ನೀವು ಓದು. ವಿದ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕಾರವೂ ಹೌದು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೂ ಹೌದು. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್ ಟೈಮ್, I request our respected principal sir, Dr. Arun Kumar B. Sanapanavar sir, to address this gathering. Over to you. Okay, thank you, madam. Yes, good morning to one and all. Good morning, sir. Thank you. Good morning. So, most of the time I thought to meet you or to take the classes to you, but unfortunately I couldn't get a time to spend with you. So that's why heads of your biotechnology, botany, zoology, physics, chemistry, they have arranged one interaction with all my student friends. Because last 35 years, say example after 2019, I couldn't get a time to take the class. But at least 30 years I had taken the class. Most of the 30 years, about more than 22 years I had taken tuitions to all the PU students, for the students who are interested or aspirants of engineering and medical students. Really, today I feel very proud because in my teaching profession, I have produced number of doctors, engineers. Moreover, most of the students, they have got job, and some of the students, they have become researchers, and even some of the students now they are achieved a very good position in the society. There are a number of IAS officers are there, IPS officers are there, doctors, engineers, scientists are there. So they are all working across the examination. But I lost that opportunity, even though I passed the interview. But because of some unavoidable circumstances, I lost that opportunity. But meanwhile, I joined the KLE Society. Actually, I have joined the KLE Society in 1984 as a student. 1984 to 1989, I have studied PUC and degree in the Arles College of Belgavi in KLE Society's college. Only 2 years I left to Karnataka University. I completed my post-graduation, and immediately in 1991, July 4, I joined one of the KLE's college in Nepali as a teacher. So when I became teacher, really understood that. So in the entire my lifespan, what I spent before that teaching profession, I never set a goal for me. ಯಾವತ್ತೂ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಹಂಗೆ. ಹೌದಾ? PUC ಮುಗಿತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೇಡ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೇಡ, BSc ಹೋಯ್ತಾ,
BSc ಆದ್ಮೇಲೆ MSc ಹೋಯ್ತಾ, MSc ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಟೀಚರ್ಸ್, ನಾನು ಟೀಚರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ಟೀಚರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಯಲಿ ನನಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಎಂದೂ ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರ ಹಿಂದ್ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ರೀತಿ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಬಿಕಮ್ ಎ ಟೀಚರ್, ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಎನಿ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಗೋಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟ್, ದೇ ನೆವರ್ ಅಚೀವ್ ದಟ್. ಯಾರು ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎನಿವೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಇನ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ. ರಿಯಲಿ ಯು ಮೇ ವಂಡರ್, ಟ್ರಂಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ ಕರಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 70. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಬೇಗನೆ ಎಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. 20ನೇ ವಯಸ್ಸಕ್ಕೆಲ್ಲ. ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ನೋಡ್ರಿ, 16ನೇ ವಯಸ್ಸಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ಹೌದಾ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ಬಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 36 years ಈಸ್ ರಿಟೈರ್ಡ್. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಜನ 36 ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರಿಯರ್, ಕೆಲವೊಬ್ರದ್ದು 70 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಜ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ನಾವು ಬಹಳ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏಜ್ ಮುಗಿಬಿಡ್ತು ಅಂತ. ನಾನು ರಿಯಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್ ಎ ಗೋಲ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ 10 years. ಎಷ್ಟೊಂದು 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆ 10 ವರ್ಷಕ್ಕಾದ್ರೂ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಳಿಬಾರದು ಅಂತ. Even today also I am planning to set a goal for another next 10 years. Because it is a quite natural phenomenon. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇಡ, ಸಿಗ್ಬೋದು, ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆಪ್ಪ, ಗುರಿ ಯಾವಾಗ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಗುರಿ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಪ್ಪ, BSc ಬಂದೆ, ಅದ ರೀಲ್ ನೋಡ್ತಾ ರೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದೆ, ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕೂಡ BSc ಫೈನಲ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲರೂ. ಹೌದಾ, PUC ಮುಗೀತು, BSc ಮುಗೀತು. BSc ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಮನೇಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹುಡುಗ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಅಂತ. ಪ್ರೊಬೆಬ್ಲಿ MSc ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಏನು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ತಂದೆನೂ ತಾಯಿನೂ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಬೇರೆಯವ್ರು ನೋಡ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ದಂಡ ಪಿಂಡ ಅಂತ, ಏನಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, 9 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಕೇಳೋದು, ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಯಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್. ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ವರ್ಗ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದು ಮುಗೀತೋ, ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗೀತೋ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕೆ. ಯಾರು ಕಂಡ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಡ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕೆ, ವಕೀಲ್ ಕಂಡ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕೆ, ಯಾರು ಕಂಡ್ರು ನಾವೇ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ ಕೇಳೋದು. ಮೊದಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಹೌದಾ, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರು ಕಲಿತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಯು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಏನೂ ಇಲ್ವಾ, ದಂಡಪಿಂಡ. ಹುಡುಗಿಯರಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಇವಾಗಂತೂ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಗೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಗೋಲನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏಜ್ ಅನ್ನೋದು ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ನೀನ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಲಂಬಸ್ ಏನ್ ಕಂಡಿಡ್ದ, ಭಾರತ ದೇಶ ವಾಸ್ಕೋ ಡಿ ಗಾಮ ಕಂಡಿಡ್ದ. ಸೊ ವಾಸ್ಕೋ ಡಿ ಗಾಮ ಕಂಡಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇತ್ತ, ಅಲ್ಲಿ ತರ ಹಿಂದೆ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ, ಇತ್ತು. ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಅವನು ಗುರ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಷ್ಟೇ. ವಾಸ್ಕೋ ಡಿ ಗಾಮ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್. ದಿನ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ, ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗಿರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ. ಹೌದಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಬೆಳಗಾಗತ್ತೆ, ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ
ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಲೇಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಲೇಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗೆ ಲೇಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಮಿರರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇವನ್ ನೋ ಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಕೊಲಂಬಸ್ ಆರ್ ವಾಸ್ಕೋ ಡಿ ಗಾಮಾ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್. ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನನ್ನ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಯು ನೋ ದಟ್ ಪ್ರೊಬೆಬ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಒನ್ ಆಂಗಲ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಾಡಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಮೂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹೌದಾ, ಫೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಕೂಡ ಯಾವ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಅದೇ ಪೋಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ರಿಯಲಿ ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನನ್ನ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಡೆ ಏನಿದೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಲೇಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಯರ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಉಡುಗೊರೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಇನ್ನರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ? ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ತರ ನೋಡ್ತಾರೆ, 30 35 ಆದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಚಂದ ಇದ್ರು ಕಾಣಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಎಂತ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಜನ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಸಹ್ಯ ಇರ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಚಿಳೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಟಾಕೀಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ನೋಡಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಇದ್ರು ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಟಿವ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಗಿಸ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅವಾಗ ಲೇಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಫೀಡೆಡ್ ಔಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದಾರ ಹುಡುಗಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದಾರ ಹುಡುಗ, ಚೆನ್ನಾಗಿದಾನ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ನೋಡಲ್ಲ. ನಾನು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರ, ನಾಲೆಜ್ ಇದೆನಾ, ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಂತ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಯಾರು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್, ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕೆ ಓನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್. ಬಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಅಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ದ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಎಲ್ಲ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಇದೀವಿ. 34 crore ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 34 ಕೋಟಿ ಜನ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪದವಿನೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಸೋ ಎಲ್ಲರೂ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋರು ಯಾರು? ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಮನೇಲಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ನಾಳೆ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪಾಪ ಅವ್ಳ ಚಿಂತೆ, ಅದಿಲ್ಲ, ತರಕಾರಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವತ್ತಿನ ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ದೆನ್ ದ ಲಾಂಗ್ 4-sighted ಗೋಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್. ಈ ಎರಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಸಿಗ್ಬಹುದು, ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿರ್ತೀವಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನೋ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಅವಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು? ನಾನು ಮೋದಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತಾರ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೇ ಮೋದಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್. ಅವಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ, RCB ಅಂತಿರ್ತೀರ. ಅವಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಮಾಡಿದಾನೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏಜ್ ಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಏಜ್ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ಗಾನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅದು ಸ್ಕೂಲ್ದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಯ್ತು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 10th ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೋಲ್ಜರ್ಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಇಂಡಿಯನ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈಗಂತೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತೀರಾ. ಸೊ ದ ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಏಜ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಫುಲ್ಲಿ, ನಮಗೊಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು
ಜೈವಿಕವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಬೆಬ್ಲಿ 18 ವಯಸ್ಸು ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವರ್ಕಮಿಂಗ್ ದಿ ಅಡೋಲೆಸೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. 16ರಿಂದ 18ನೇ ವರ್ಷ ತನಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ 18ರಿಂದ 20ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹುಡುಗ ಆಗ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಫೆಮಿನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಹೌದಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಪ್ಪ, ಬೈಕ್ ಬೇಕು, ಹೌದಾ, ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕು, ಹುಡುಗಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕು, ಹೌದಾ, 4 ಇಂಚು 5 ಇಂಚು ಹೀಲ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅವಾಗ ಅನ್ಸತ್ತೆ, ಈಗ ಕನ್ಸಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ ಏನ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಬಿಕಮ್ ಎ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ಸುತ್ತೆ, ಶಕ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಬಿಸಿ ರಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಏನಾಗೈತೆ, ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ. ಅವಾಗ ಆಫ್ಟರ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಹೌದಪ್ಪ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೀಗಿದೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೀಗಿದೆ, ಹೌದಾ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಓವರ್ಕಮ್ ದಿ ದಟ್ ಅಡೋಲೆಸೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅವಾಗ ನಮ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಕಮ್. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆಲ್ಲ, ನೀವೇನೇ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನ್, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ನಾನು IAS ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, UPSC ಅಂದ್ರೆ IPS ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, IFS ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಆದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ಸತ್ತೆ, ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದಾನಪ್ಪ ನಾನು ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾರು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ, ಎಸ್ ಬೇಕಮ್ಮೆ IPS. ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಿಂಬರ್ಗಿ, he has got 94 ರ್ಯಾಂಕ್. ಅವ್ನು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ PUC ಬಂದಾಗ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಏನಾಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತವನು, ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಜಾಪುರ್, ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹುಡುಗ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, UPSC ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ UPS ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ದೆನ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾನು ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ. ಸರ್, UPSC ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ನೋಡಪ್ಪ, UPSC ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಅಟಾನಮಸ್ ಬಾಡಿ, ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್. ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ನೀನು IAS IPS ಹಾಕಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಈಗಿಂದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, he has decided to become a IAS officer, IPS officer. Then he has started. ಬುಕ್ಸ್ ಯಾವ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳ, ಬುಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಲೈಬ್ರರಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ. ದೆನ್ he has joined the ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಬಂದ, ಸರ್ ನನ್ನ ಮುಗಿತು BE, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಜಾಬ್ ಮಾಡಂದೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮತ್ತೆ UPSC ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಓಕೆ ಇನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಎಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂದ. ಆಯ್ತು ಮಾಡಪ್ಪ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು, ಒಂದ್ಸಲ ಆಗ್ಬೋದು, 2 ಸಲ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ದೆನ್ he has started. ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ he has cleared. He has become an IPS officer. ಆ ರೀತಿ ಯಾರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಮೇ ಬಿ ಪೇರೆಂಟ್, ಮೇ ಬಿ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಬಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೀಚರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಯಾರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಪ್ರೊಬೆಬ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಪಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್. ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಏನ್ ಬರಿತಾ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಪಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ದಾಗಿನ ಬುಕ್ಸ್ ತೆಗೀರಿ, ಕಾಪಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಕ್ಷರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯರ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್, PU ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 8 hours ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ? ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ 4 hours. ಮುಂಜಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ 2 ತಾಸು, ಸಂಡೇ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸೋರು ಯಾರು? ಟೀಚರ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ he or she become ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಪಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟೀಚರ್ಸ್ ರೋಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಾವು
ತಂದೆ ತಾಯಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಜೈವಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಇದು. ಯೂಸಲ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ ಕೋಳಿ ಮರಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಗ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಕ್ಷಿ ಮರಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹರ್ ಆರ್ ಹೀಸ್ ಮದರ್ ಆರ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಲೊನಾರ್ಡ್ ಕೊರೆಂಜ್ he got the Nobel Prize for the discovery of this character. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದ ಮುಂದೆ, ಎಗ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆ ಸೈಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಟ್ ಬೈಸಿಕಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರ ಲೈಫ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಎ ವೆರಿ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರಪ್ಪ. ಯಾಕೆ ಸೇರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ you have to follow, you have to copy one of your best teachers. Okay. Slide up. ನಿಮಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟು ಟೈಮ್, ಓನ್ಲಿ ಐ ಶೋ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೂ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ, ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಥವಾ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಆರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್, ಯಾರದೋ ಒಬ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್, 10th ಮುಗೀತು, PUC ಮುಗೀತು, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಡಾಕ್ಟರ್. ದೆನ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ IAS, IPS, ಆರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಆರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆನ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್, ಈಗಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗೋ ಅನ್ನೋ ಆಸೆ. ನೋ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಈಸಿ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು? ಫೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸಂಗೀತ ಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸಮ್ ಸ್ಟಫ್, ಕತೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ MSc ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, MA ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, MCom ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಕರೆದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆದವರು, PhD ಆದವರು, ಮತ್ತೆ MA, MSc, MCom ಆದವರು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಜಾಬ್. ದೇರ್ ಆಲ್ PhD ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, MA, MSc. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ. ನಿನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಳ ಇಳಿಸೋರು ಅವರೇ. ನಿಮ್ ತಂದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮರಿ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂಡಪೆಂಡ ನಮ್ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನೇಣು ಹಾಕೋಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿರರ್. ಅವರವತ್ತು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಉಂಡು ತಿಂದು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಗುಡ್ ಮೋಟಿವೇಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ದಟ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ PhD ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೀಚಿಂಗು, ರಿಸರ್ಚರು. ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೌದಾ? PhD ಆಯ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೀಚ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಟೀಚರ್. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನೌಕರಿ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಅಯ್ಯೋ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಹೌದಾ? ಬರ್ಗರ್ ತಿಂತೀರಾ, ಬ್ರೆಡ್ ತಿಂತೀರಾ, ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ, ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀರಾ. ಹೌದಾ? ಏನು ಸ್ಪಾಂಡಿಲಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 20. ಎಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 20 ಸ್ಪಾಂಡಿಲಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿರ್ತೀರಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲರೂ. ನವ ಡೇಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮನಿ ಇನ್ ಎ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸೆಂಟರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಜಿಯಾಲಜಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ 50 ಏನಪ್ಪ, ಮಕ್ಕಳಾದ್ರು, ಮಕ್ಕಳು ಸೆಟಲ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಜಾಬ್, ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗೋಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್. ಆಫ್ಟರ್ 65 ನಥಿಂಗ್. ಏನು ಬೇಡಪ್ಪ, ಮನೇಲಿ ಟೀ ಕುಡಿದು ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಗುರಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನೀನು ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತೀಯೋ ಅವತ್ತೇ ನೀನು ಗುರಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೊವಿಷನ್, ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ನೀನೇನು ಅಂತ.
ಈಗ ವಾಸ್ಕೋಡಿ ಗಾಮ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ನು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್ಕೋಡಿ ಗಾಮ ಹಿ ಹಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್, ಹಿ ಹಸ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ದಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಏನು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ನಾವಿಕ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಹಸ್ ರೀಚ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಲ್ಲಂದ್ ಮಾಡಕ್ ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಹಾಕಾಗತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಸೈಕ್ಲರ್ ದೆನ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಸೆಟ್ ದ ಗೋಲ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ತುಮಕೂರು. ತುಮಕೂರ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿತೀನಪ್ಪ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತುಮಕೂರು ಸೈಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Otherwise, I cannot start. That's why the setting of goal is totally depend on you. When you have realized yourself, when you have discovered yourself, then set the goal. Until unless you can enjoy your time. That's what I said. Explore yourself or discover yourself. So that's why today, let us discuss that. So what is the skill enhancement and employability and entrepreneurship? ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಕು, ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಸ್ಕಿಲ್? ಅದು ವೇರ್ ದಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ದೆನ್ ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಗುಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್, ದೆನ್ ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಈಗ ಮನೇಲಿ ತಾಯಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ತಂದೆಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತಂದೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ತಾಯಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ತಂದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಒಬ್ಬ ಕಂಬಾರ್ ಇದ್ದವ್ ಕುಂಬಾರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ಲಂಬರ್ ಇದ್ದವನ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಟೀಚರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಜಾಣ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂತ ಸ್ಕಿಲ್. ದಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಇದು ಹಳೆ ಇದೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ 2160, 3,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆರ್ 1,19,000 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ 27 ಇತ್ತು ಅವಾಗ, ಈಗ 28 ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ 28% ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ ದೇ PUC ದೇ ಆರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ 38.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ 38ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ದೆನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ, ಸೋ ಹೈ. ಅಂಡ್ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಹೇಳಿದೆ, ಪೀಪಲ್ ಟೀಚರ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೇಳಿದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ PH ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ದೆನ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೊರಗಡೆದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇದಾಗಬೇಕು ಅದಾಗಬೇಕಂತ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಟ್, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಸ್ಕೂಲ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, 10th ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, PUC ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೆಗಿದೆ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಿ, ವೆದರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನೋಡಿ, ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಫಿಸಿಕ್, ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಾಮಿನಾ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪವರ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನ್ ಇನ್ ಮೈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆಲ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೋಬೋಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಲ್ಲೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಳೋದನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್. ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕೀ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಣ್ಮೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕೀ ಹಾಕಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಯು ನೋ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಟ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಬರುತ್ತಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಆಮ್ ಐ ಎಕ್ಸೆಲ್, ಆಮ್ ಐ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್, ನನ್ನ ಕಡೆ ಅದು ಇದೇನಾ ಅಂತ. ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ HRs, ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಏನೇನೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್? ಸೈಕಾಲಜಿಕಲಿ ದೇ ಸೆಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ, ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದೆನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಯು ಆರ್ ಫಿಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ HR is very important. Then find out where you are fit, where you are able to get the success ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, they will assign you to the particular company or to particular job. So that's why ನಾವು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವೆದರ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸ್ಕಿಲ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ಆದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಈಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆ ಗುಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಿಮ್ ತಂದೆನೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಪ್ಲಂಬರ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಟ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ ತಂದೆ ಇವತ್ತು ಎಮ್.ಟೆಕ್ ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಗ್ ಹಾಕಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್? ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಬಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಲ್ದೇನೆ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತೀವಿ. ವಿದೌಟ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್. ಯಾರು ಬೇಡಪ್ಪ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೈಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನಾದ್ರು ಕೆಟ್ಟರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟೇ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ದಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್. ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ರೈಡರ್, ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ರೈಡರ್, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್. ಬಟ್ nowadays it is required that you must be multi-talented. ಹಳೆ ಕಾಲ ಹೋಯ್ತು, ಈ ಟೀಚರ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ. ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಯಾಕೆ? 1 hour ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ. 60 minutes I have to spend along with the students. 60 minutes ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. I have to become hero, I have to become heroine. Sometimes I have to dance, sometimes I have to say joke, and sometimes I have to show my affection. ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದಾಗ I become a good teacher. Otherwise the students will not accept me as a teacher. ಬಹಳ ಬೋರಿಂಗ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್, ಏನೆಲ್ಲ ಬರೀ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರೀತಾರೆ. ಯಾರು ಲೈಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ನಾವು ಟೈಮನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಯಾವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಹೌದಾ? ಬರೀ ದೋಸೆ ಕೊಟ್ರೆ ದೋಸೆ 1 ದಿವಸ ತಿಂತೀರಾ, 2 ದಿವಸ ತಿಂತೀರಾ, 3ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಸಾಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ನವೇಡೇಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಲ ಇದೆ, ಹೂ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಜಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್. ಎಲ್ಲನೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಜಾಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ನನ್. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಜಾಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಗೊತ್ತಿರ್ಲೇಬೇಕು ನನಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಂದು ಏನ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮನೇಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ರಿ, ತಾರಸಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ಯುವರ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನು. ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಾಮನ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ನಿರಾಶೆ. ಇವತ್ತೇನೋ ನನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್, ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಬಾಟ್ನಿ ಐ ಗಾಟ್ ಓನ್ಲಿ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಅನ್ಸತ್ತೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ಆ ಟೀಚರ್ ಮುಖ ನೋಡೋದು ಬೇಡ, ಆ ಬಾಟ್ನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಅದು ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫೀರಿಯರಿಟಿ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ. ಏನೋ ಒಬ್ರು ಏನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಾಟ್ನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ದ ಅಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನೋ ಅಲ್ಲೇ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನೋ ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್. ನನಗೂ ಹಂಗಾಗಿತ್ತು. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಗಾಟ್ ಓನ್ಲಿ 58 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾನು 65-70 ಬಂದಿತ್ತು. ಐ ಗಾಟ್ ಓನ್ಲಿ 58, ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 58 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಐ ಗಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಬಿಡ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಐ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಬಹಳ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಓ ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಬಹಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಲ್ಕೇನ್ಸು ಬರೀ ಇದನ್ನೇ ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತೆಗಿಬೇಕಂತ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಗಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ ಈಸಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಏನಾಗ್ಬೋದು, ನಿರಾಶೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, PSC ಮುಗಿತು, ನನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ನಾನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ನಿ ಬರುತ್ತೆಪ್ಪ, ನಿನಗೂ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಜಾರಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇವರ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ದ ಎವರೇಜ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ 20 minutes. 20 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಬಾಡಿಲಿರುತ್ತೆ, ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರ, ಈಗ ನಾನು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರ, ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಾಳೆ ದಿನಪ್ಪ ಫಂಕ್ಷನ್, ಏನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ನಾಳೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ, ಯಾವ ಶಂಪು ಹಾಕೋಬೇಕು, ಏನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾರ ಜೊತೆ ತಗೋಬೇಕು. ಆರ್ ಯು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್? ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್?
ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಐ ನೋ ನಾನು ಇದೇ ಸ್ಟೇಜ್ ದಾಟಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಅಂದ್ರೆ only 20 minutes. After 20 minutes, there is no patience. Then who is getting the success maximum? The person who is enhancing his patience, and he'll become a very good successful fellow in the world. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗ, ಏನು ಇಲ್ಲದಂತ ಒಬ್ಬ ಬಡ ಹುಡುಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದ ಪೇಷನ್ಸ್. ಆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯನು ಅಂತ. ಹಳೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯನು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ತಾಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವೋ, ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ಅಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ದಟ್. ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಲೈಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾನ ನಾವು. ವೈ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಗ್ರೂಪ್? ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್. ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ? ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿನ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಕೇಬಲ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹೀಸ್ ನೇಚರ್, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಹೀಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನ್ ಲೈಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಇದ್ದಾನೆ. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಲೈಕ್ಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ದ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಲೈಕ್ ಯು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾನ್ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನ್ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನ್ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬಿಕಮ್ ಅಲೋನ್ ಅಂಡ್ ಅಲೋನ್. ಫೈನಲಿ ಯು ಆರ್ ಬಿಕಮ್ ಲೋನ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳಕ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So that's why here all these characters are there. Just go and read out that. But strength, weakness, opportunity, threats you have to find out yourself. ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ? ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಎ ಬಾಡಿ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪವರ್. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನೇನಿದೆ? ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯುವರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ದಟ್. ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದ ನಿರಾಶೆ ಆಗೋದು, ಇನ್ಫಿಯಾರಿಟಿ. ಇವತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೇನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. And that is not because they have that gene also. In biotechnology ಗೊತ್ತು, there are some behavioral characters are there, they are located in the genes also. But ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. But the inferiority should not be there in the students. And next is do self research, help from the mentors, family members, trust area, set a goal, strategy to reach the goal. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಂತ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ then definitely you can become a good leader. Okay, all these are, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಈಗಲೇನು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒನ್ಸ್ ಯು ಸೆಟ್ ದ ಗೋಲ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಮೊದಲೇಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಸೆಟ್ ಎ ಗೋಲ್. ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯು ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ಎ ಗೋಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ UPSC ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, PG ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಏನೇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. ದೆನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ನಾಲ್ಗೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೌ ಮಚ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಬೈ ಎ ಟಂಗ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಬೆಬಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಎನರ್ಜಿನ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ಆರ್ 700 crores of human population in the world. We are continuously speaking, and how much muscular power that tongue is used, that is more than any kind of the nuclear weapons. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಇರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪಡಿಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಗೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗ ಇಲ್ಲ, ಆಹಾರ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗ ಇಲ್ಲ. ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ, ಆಹಾರ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಹಳ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೊಂದಿಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಬೇಕು, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್. ಒಳ್ಳೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ತಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಚೇರ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಅವರ್. ಹೌದಾ? ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ತಾಸು ಕೊಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ದೇರ್. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹಂಗೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಥೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತೆ ಸೀತೆ 3 ಕೂಡ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಏನಪ್ಪ ದಶರಥ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಏನು, ರಾಮ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವನ ಜೊತೆ ಸೀತೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿನ ಬಿಡದ ಕರ್ಮ, ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಗಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸೀತೆನು ಹೋದ್ಲು ವನವಾಸಕ್ಕೆ. ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ದಶರಥ ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಕೈಕೇಯ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಲಂಟರಿಲಿ ದಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ಹೀಸ್ ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್. ಏನಪ್ಪ, ಅವನ ಏನು ಸೋದರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ತಮ್ಮ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ರಾಮನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಒಂದು, ರಾಮ ಸೀತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವನು ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಭಾಂಡೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳಿಬೇಕು, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನೇ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಯಾರು? ಲಕ್ಷ್ಮಣನೇ. ಬಿಕಾಸ್ ರಾಮ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡವನು, ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಷ್ಟ ಜೊತೆ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅನಿಸ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ? ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ. ಇದೇನಪ್ಪ ನಾನು ಹುಸ್ತಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ವಚನ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು? ಅಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಿ ಹಸ್ ಥಾಟ್, ರಾಮ ಸೀತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೇಳ್ತಾನ, ಎಲೆ ರಾಮ ಅಂತ ನಾವು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಎಲೆ ರಾಮ ನಿಂತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ ನಾವು. ರಾಮ ಸೀತಾ ವಾಪಸ್ ಹೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಸೀತೆಗೆ. ರಾಮನ್ ಕೇಳ್ತಾಳ, ರಾಮನ ದೈವಿ ಸಂಭೂತ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ನಿಂತು ಲೇ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕಂತ. ಅವಾಗ ರಾಮ ಮುಗುಳ್ನಗ್ತಾನ, ನಾವು ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನ ಅವ್ರು, ರಾಮ ಸೀತೆನವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಲ್ಲ, ಒದರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬೈತಾನಲ್ಲ ರಾಮ, ಸೀತೆ ಇಬ್ಬರು ಬೈತಾನ, ಅವನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೈತಾನ. ಎಷ್ಟು ಬೈತಾನಂದ್ರೆ ಸೀತೆ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೆತ್ತ ಹೋದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್. ಎಲ್ಲಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತಾನೆ. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ವೆನ್ ಈ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್, ನಾನು ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದೆ ಇದ್ದೆಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವನು ಉದ್ಭವಿಸ್ತು. ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಓಡಿ ಬಂದು ರಾಮನ ಮತ್ತೆ ಸೀತೆ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ, ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಬೀಳತ್ತೇನೆ. ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತಾನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಕೇಳ್ತಾನ ರಾಮನ್ಗೆ, ನಾನ್ಯಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಹುಲು ಮನುಷ್ಯ, ನೀ ದೈವಿ ಸಂಭೂತ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದವನು, ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೋ, ಅದ ನೀನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪರಿಸರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪರಿಸರ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತ್ತು. ಅದು ರಾಕ್ಷಸರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸು. ಆವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂತ ಸ್ವಭಾವನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗ, ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಅರ್ಥಕೊಂಡೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನೀನು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಿನ್ ತಪ್ಪು ಅರಿವಾಯ್ತು, ಬಾ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಾನು ಹೇಳೋ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ KLE ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. KLE ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಜಲಿಂಪ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ರೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. ಸಮಾಜ, ಪರಿಸರ, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಒಬೇ ದಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಒಬೇ ಆಲ್ ಮೈ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಹೌ ದೇ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಾವು ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಹಳ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅವ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಏನೇನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೀನ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ದಟ್. ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ ಆದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ನೋಸ್ ವೈರಿಂಗ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಡಿಯೋದು, ಯಾರು ವೈರ್ ಎಷ್ಟು ಹೆದರ್ತೀವಿ,
ಅದು ಫ್ಯೂಸ್ ತೆಗಿತೀವಿ, ಮೀಟರ್ ತೆಗಿತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾನು ತೆಗೆದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್. ಯಾರು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ? ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್, ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಏನು ಚಪ್ಪಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಿಡಿತಾನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಬಿಕಾಸ್ he is having much confidence about himself. That's why confidence is very important. Say example, like that example ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಲೀಡರ್ ಆಗ್ತಾರೆ? Who is getting a success? That the person who is having knowledge. ಯಾರು ನಾಲೆಜ್ ಬರುತ್ತೆ? Who is having learning power. ದನ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ತಿಂತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ತಿಂತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಆ ದನ ಏನ್ ಪೇಪರ್ ತಿಂತಾ ಇದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಸ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ IAS. ಅಂದ್ರೆ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಛಲ ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹೂ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೀವೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಿರ, ಒಂದು ತೆಗೆದು ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವತ್ತು. ಐ ನೋ ನನ್ನ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೋಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಒಂದು 8-9 ಸಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದನ್ನ ಶೋಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್. ಐ ನೋ ದ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೈಲಾಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಅದೇ ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಓದಿದಿಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ, ಅದರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಆಥರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬುಕ್? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಯಾಕೆ ಇದು? ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಮರಿ ನನ್ನ ಕಡೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಮರಿ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮೆಮರಿ ಇಲ್ಲ? ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನಾನು ಶೋಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೋಗಿದ್ದ ಮುಂಚೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇದಿರಲಿಲ್ಲ, ಟಿವಿ ಮೊಬೈಲ್ ಏನೂ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಶೋಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡೋಕೆ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಆ ದುಡ್ಡು ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 50 ಪೈಸಾ ಹೊರಗಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕೀಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 50%, ₹1 ಇತ್ತು ಟಿಕೆಟ್, ನಮಗೆ 50 ಪೈಸಾ. ಆ 50 ಪೈಸಾ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮನೇಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಹುಣಸೆಕಾಯಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹುಣಸೆಕಾಯಿ ಹೊಲ್ದಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಗಿಡದಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹುಣಸೆಕಾಯಿ ತಂದು, ಈ ಹುಡುಗಿಯ ಸಾಲ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಹುಡುಗಿಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹುಣಸೆಕಾಯಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ 5 ಪೈಸಾಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುಣಸೆಕಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹುಣಸೆಕಾಯಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತಂದು ಹುಡುಗಿಯ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾರಿ ₹1, ₹1.5, ₹2 ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ವಿ. ಅದ 4 ಜನ ಕೂಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಶೋಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಶೋಲೆ? 1 ವಾರನೋ 2 ವಾರನೋ ಸ್ಟಡಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್. ಯಾಕೆ? ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ. ಅವಾಗ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಹೀರೋ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ವಾಸ್ ಅ ಹೀರೋ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಮಾವಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿನೋ ಅಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆಕಾಯಿ ಮಾರಿದೆ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮಾರಿದೆ. ದೆನ್ ಐ ಗಾಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್, ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀನ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್. ಎಷ್ಟು ಸಲ ನೋಡಿದ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಟಾಕೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಹೊಡಿತಾನಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮುಂದಿನವ್ರು ಹೊಡಿತಿದ್ವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಷರ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾರು, ಎಲ್ಲಾಯ್ತು, ಅವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ರ ರಾಮನಗರ ಹತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೋತಿದ್ವಿ. ಅವಾಗೇನು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಗೂಗಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಕೂಡ ನೆನಪಿದೆ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬುಕ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆರ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್. ಅದು 2 ಮೆಮರಿ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ 2 ಮೆಮರೀಸ್? ಇಲ್ಲ, ಇರೋದು ಒಂದೇ ಮೆಮರಿ ಪವರು. ಯಾವ ಮೆಮರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಂಗ್ ಮೆಮರಿ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಟ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಯಾವ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವೋ, ಕಲಿತೀವೋ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವೋ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ, that's become a long memory. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ನೆನಪಿರಲ್ಲ. ಯಾರು ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋರು ಅಷ್ಟೇ ನೆನಪಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಮೆಮರೀಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಯು. ಎಸ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 100 ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಎಷ್ಟೊಂದು GB ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ದಟ್. ನೀವು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಊರು, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಓಣಿ ಹೆಸರು, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬೇರೆಯವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರು, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರು, ನೋಡಿದಂಥ ಸಿನಿಮಾ, ಟಿವಿ, ಹೀರೋ, ಹೀರೋಯಿನ್ನು, ಪ್ಲೇಸಸ್, ಜಗತ್ತು, ದೇಶ, ಹೀರೋ, ಆಮೇಲೆ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಬರೀತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇವನ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರ್ ಮೆಮರಿ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ ಪವರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ we have that superpower, but we don't know how to ride it, how to use it. ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಮೆಮರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಗಾಟ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಟು ಯೂಸ್ 100% ಆಫ್ ದಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಪವರ್, he is become or she is become leaders, or they are become achievers. ಉಳಿದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಚೀವರ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿನೇ ಇರಲಿ,
ಸಿಟಿನೇ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ರಾಜಕೀಯನೇ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಓನ್ಲಿ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೀಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆರ್ ಶೀಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಲೀಡರ್ಸ್. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಯಕರು ನೋಡ್ರಿ SSLC ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಡು ಯು ನೋ ದಟ್ ಲಲ್ಲೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ರೈಲ್ವೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್? ಹೌದಾ? Lalu Prasad Yadav, he has not passed even 10th also, and he was a guest speaker for IIMs, Indian Institute of Management ಗೆ guest speaker ಆಗಿ he used to give the classes. He don't know English also, English ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. But because of the skill and because of the knowledge what he has pursued, that has helped him to become the Minister for the Railways. So, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್, ಡಿಗ್ರಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಡಿಗ್ರಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ದೇರ್ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ 9.9 CGP ಇದೆನಾ, ಓಕೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಒಳಗಡೆ ಗೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದೆನಾ, ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇದೆನಾ, ಒಬಿಡೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇದೆನಾ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇದೆನಾ, ಈ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ದೇ ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಬಡವರಿದಾರೋ ಶ್ರೀಮಂತರು, ದೇ ನೆವರ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಎಬಿಲಿಟಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಗ್ರೋತ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬೇಡ. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೇಮ್ ಟೀಚರ್, same book, same class notes, same desk, but still one of your friend gets the 85 and you are getting 45. Difference ಏನು? The difference is that critical thinking ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ನೆನಪಿರಲ್ಲ. when you make a comparison, ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಶೋಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ if I remember only ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, then it is not possible to remember him. I have to compare Dharmendra with Amitabh Bachchan, then only I can remember both. Amitabh Bachchan is very tall and having a long hairs, whereas Dharmendra is little bit shorter and he is very fair. So comparison ಮಾಡಿದಾಗ ಮೆಮರಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾರನ್ನೇ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ನೆನ್ಪಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ತೀವಿ, ಒಬ್ರು ಬಹಳ ಟಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರು ಶಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರು ಫೇರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೇರ್ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ರು ಸಾರಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಸಾರಿ ಹಾಕಲ್ಲ. This comparison makes the memory power to improve. That's why critical thinking is very important. And next is that is the communicating. ನಾವು ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್. ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಗೆ ನಾಲ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ಮಾತು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಂಭಾಷಣೆ, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಕಿಲ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಓಕೆ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಬೆಬ್ಲಿ whenever teacher or anybody else in a company or your employer, whenever ask the question or whenever you give a task, then usually what happen, human brain usually get into stuck. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ಪ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್? ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನೇನಾದರೂ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಬಾಂಬಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಹೆದರಿಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಂತ ನೇಚರು. ಒಂದು ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್. ಸುಮ್ಮನೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಬಲಾಢ್ಯ ದೇಶ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇದೆ, ನಾನೇನಾದರೂ ಬಾಂಬಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಅವ್ರು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ ಹಾಕಿದರೆ, ಡೆಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರೆ, ಡೆಲ್ಲಿನೂ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್. ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕರೀರೋ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಕ್ಸ್. ಯೂಸ್ವಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೊದಲೇ ಬರೋದು. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೋ ಸರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇವತ್ತು 8 ತಾಸು ಬೇಕು, 9 ತಾಸು ತಗೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್, ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಯಾರೇ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬರೀರಿ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ದ ಬುಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ದಟ್ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದಾಗೂ ಕೂಡ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಓನ್ಲಿ 0.1%.
99.9% ಜನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಝೋನ್. ಹೌದಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಝೋನ್. ಇಫ್ ಆಸ್ಕ್ ಎ ಕ್ವಶನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ. ಯಾಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು? ಮೆಂಟಲಿ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಟೋಟಲಿ ಮೆಂಟಲಿ ಬ್ಲಾಕ್. ಈಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓನ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇವಾಗ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಸೀವಿಂಗ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಆರ್ ಮೆಂಟಲಿ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಯಾಕೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಆರ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾವು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದ 9 dots by using only 4 lines. 4 lines should cross all the 9 dots, but there should not be any overlap. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಓನ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಹೇಳದ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಮಾರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಈಗ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಳಮ್ಮ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು. ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಟ್ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು? 5 ಲೈನ್ಸ್ ಆಗತ್ತ ಆಗ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ವೆನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಓ ಟೀಚರ್ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಇತ್ತಲ್ಲ ಟೈಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೀಬೇಕು, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ವೆನ್ ದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್, immediately in the mind of Prime Minister, the question arises: if I strike first, then definitely Pakistan is going to throw the nuclear bomb. That is mental block. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮುಂದೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ then I can solve the problem. So that is what you can say mental block. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ any task is assigned to anybody else, first of all human tendency 99.9% people they resist to that question. ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, it is not possible. ಅಥವಾ it takes lot of time, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಟಮ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. So that's why it is very simple. It is very simple. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಡಾಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಾ, ಲೈನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್? ಲೈನ್ ಆ ಡಾಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಲೈನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್, ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಬಹಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೇಜಾರು ಪಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂತ ತಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಅದು ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ತಗೊಂಡು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹರಿಬರಿಯಾಗಿ ಎಂಗ್ಸೈಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪೇಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೇರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ದೆನ್ ಜಾಬ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಇವಾಗ. ಹ್ಯಾವನ್ ಚೂಸನ್ ಎ ಕರಿಯರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೋಡಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಈಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಶೆಫ್. ಹೌದಾ? ಅದು ಪೇರೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇನೋ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ತರ ನೆಗೆಟಿವ್. ಹೌದಾ? ನಾನು ಮಾನಸಿಕ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಬಿಡಲ್ಲ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಶೆಫ್. ನೋ ಬಡಿ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ರೆಜಿಸ್ಟರ್. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾರು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಸೇ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, you are very good at intelligent and you are very can say expert in the mathematics. ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಓಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನೇ ಅಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಜಾಬ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಲಿ ಬರೋದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೌ ಮಚ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಜಾಬ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ರಿಟೈರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ if I am not targeted to become a teacher, if I am not passionate about the teacher, definitely I won't get the satisfaction. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ
ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಬೇಕು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಎನಿಬಡಿ ಆರ್ ಯು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಫಾರ್ಮರ್? ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ, ಕಂಟ್ರಿ ಸೈಡ್, ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ. ಯಾರು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಪ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ? ಆಫ್ಟರ್ 20 years ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ವ್ ದ ಫುಡ್? ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಫುಡ್? ಯಾರಾದ್ರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ? ಆಫ್ಟರ್ 20 years 30 years ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ವೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಪೀಪಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಎಟ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ದೆನ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಫುಡ್, ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್? ಬಟ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಾಬ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಜಾಬ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ 20 years ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಏನು ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ ಮಿಲಿಯನಿಯರ್ಸ್. ಅವಾಗ ಒಂದು ಬದನೆಕಾಯಿಗೆ 120 ರೂಪಾಯಿ. Your salary is not 2 lakhs rupees, but ಒಂದು ಬದನೆಕಾಯಿಗೆ you have to pay 120 rupees. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಜಾಬ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ they start to become the farmers. So that's why always history repeats ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಮೇಲು ಅಂತ. ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಕೃಷಿ. ಎಷ್ಟೇ ಕಲ್ತರೂ ಕೂಡ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಬಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನ್ನ, ಮೈ ತುಂಬ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ. ಇಷ್ಟಾದ ಲೈಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನು ಗ್ರೀಡಿನೆಸ್, ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಂತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಇದರಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡುವಂತ ನೇಚರ್ ಬಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಕರಿಯರ್ ಪ್ಲಾನು, ಟೈಮ್ ಲೈನು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ನೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಬೆಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಿಡ್. ಈ ಥರ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ರಿ. ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಏನಿದೆಪ್ಪ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇದು ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಲ್ತ್ರಪ್ಪ. ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಆರ್ ಲರ್ನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ರಿಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ ಯು ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೆಡಿ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಜಾಬ್. So this grid will help you to find out yourself what type of skills you are having. ಆಯ್ತಾ? Then ನೋಡಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, ಸಕ್ಸಸ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಯುವರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂಟು ಆಟೋಗ್ರಾಫ್. ನೋಡ್ರಿ, ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಶ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಯಾರೋ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಥವಾ ಅವ್ನು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರ. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳ ಗುರ್ತಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊತೀರ, ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್. ನಾನು ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ನಾನು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಯು ಆರ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಲೀಡರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಯು ಆರ್ ಸೇ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಕಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ರಿ, ಯೂಸ್ವಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಸಿವಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿವಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್? ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತೀರ, ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಹೋಗಿರ್ತೀರ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಮೆರಿಕಾ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನೀವೇ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಗಳಲ್ಲ ಅವರು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಜೇಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ದ ಸೇಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಿವಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಿವಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೊಲಸಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಹೊಲಸೊಂದು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು, ದಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. ಇದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ, ಅದು ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಲ್ ಇದು ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲಿಫ್ಟ್. ಆ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ತಲೆ ಹರಟೆ ಮಾಡುವಂತ ಹುಡುಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಯರ್ಫೋನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಿ ಬಂದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹಿಡಿಬೇಕು? ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದನು ಅವನು ಏನೋ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಗೊತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ, ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು, ಇದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಲಿಫ್ಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ರು ನೋಡ್ತಾ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಹಿಡಿಬೇಕು, ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಓಪನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಯಾರು ಹೋಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಅವನ ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಲಿಫ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಟಿಟ್ಯೂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿವಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಸ್ವರ್ಗ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇಕು. ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಂತೋಷ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾವೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಬಯಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು, ಬಟ್ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಡಲ್ಲ. ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ನಾನು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ? ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಸಿವಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಸಿವಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅವರ ನೀತಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರೈಟ್ಸ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಯಾರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು. ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್ಸ್, ನನಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಯಿತು. ಹೌದಾ? ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನನ್ನ ಫೀಸ್ ತುಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪುವರ್. ಬಟ್ ಅದೇ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಜಾರಾಗೈತೆ ಅಂದರೆ, ವಿದ್ಯೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆನಾ? ಒಂದೆಲ್ಲೋ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಏನೋ ತಗೋತೀರಾ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೋತೀರಾ, ಬಟ್ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸರ್ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಣ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ದ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ವಿದ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಟೀಚರ್ಸು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ 2 hours or 3 hours ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಓದಬೇಕು, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾಳೆ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಸೊ ವಿದ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ವರ್ಗ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನರಕ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗಿಂತ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿವಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೀವಿ. ನಾನು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ರ್ಯಾಪರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ? 1.5 crore. ಹೌದಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿವಿಕ್ ಸೆನ್ಸು. ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಮೋಕ್ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಷನ್ನು. ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಷ್ಟೇ ಹೀರೋ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ರಿ. ಆ ಸ್ಮೋಕ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಂಗಳೂರು ನವರಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ. ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಟು ಡು ಸ್ಮೋಕ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ನೀವು 15 minutes ನಿಂತರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಮೋಕರ್ 10 cigarettes ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಬಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೋತೀರಾ? ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೈ ಓನ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಏನಾಗ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಳೆದಿವಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ, ನಾನು ಗುಡ್ಡನೇ ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಕೊನೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ದೇಹನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಜೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಜೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ರೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್, ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನೇನೋ ಈಗಂತೂ ಭಾಳ ವಲ್ಗರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಲ್ಗರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಎಲ್ಲ ವಲ್ಗರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ಭಾರತ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್. ಹೌದಾ? ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ದೇಹನ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯಲು ಅನ್ನೋಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಆರ್ ದ ಬಿಕಮ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಶೇರ್ ವಿತ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ನೆನಪಿರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಒಬ್ಬರೇ ನೋಡೋದು ಬೇರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡೋದು ಬೇರೆ. ಹೌದಾ? ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ವಾಸನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಆದ್ರೆ ಹೂವು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೂವು ಸಿದ್ಧ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿತ್ತು ಮನೇಲಿ ತೂಗು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಊಟಕ್ಕೆ, ಆ ಕೋಣೆ ತುಂಬಾ ವಾಸನೆ ಇದೆ. ಮುಂದೆ 4 ತಾಸಿಗೆ ಒಣಗೋಗುತ್ತೆ, ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಿಡಿಸಿದಂತ ಹೂವು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮೊದಲು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬದುಕೋದು 6 ತಾಸು 8 ತಾಸು 10 ತಾಸು, ಆದ್ರೆ ಬದುಕೋ 8 ತಾಸು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬದುಕೋಲ್ಲ. 8 ತಾಸು ಬದುಕೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ವಾಸನೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ರಿ. ಅದು ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಹೂವೇ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 60-70 ವರ್ಷ ಬದುಕುವಂತ ನಾವ್ಯಾಕ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು? 7 ತಾಸು ಬದುಕುವಂತ ಹೂವೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಾಗ 70 ವರ್ಷ ಬದುಕುವಂತ ನಾವ್ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು? ಇರುವ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಬದುಕೋಣ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬದುಕಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕೊಡಬು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು, ಯಾಕೆ ಮುಖ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಬದುಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸಂಭ್ರಮ ಬದುಕೋಣ. ಮನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೂ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೆದರಬೇಡಿ. ಎರಡನೇದು ನಿಮ್ ಕಡೆ ಶ್ರಮ ನೀವು ಪಡ್ಲೇಬೇಕ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅವನೇನಯ್ಯ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೇಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ. ಯಾರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೇಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾರು ಅವ್ರು ಬರೋ ಶ್ರಮಗಳು ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅವರು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಗ್ನಂತ ಅವ್ರು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ತಡ್ರಾಗಬೇಡಿ. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಬಾತ್ಗಳು ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀರಲ್ಲಿ. ಕೆಳಗೆ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಶಾಲೆ ಕಾಲ್ ಪಟ 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 ಕಾಲ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆ ತರ ಲೈಫು. ನೀವು ಪಡೋ ಶ್ರಮ ನೀವು ಪಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್. ಇದೊಂದಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ಯಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಓದಿಲ್ಲ, ಹಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆಯವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆದರೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರಪ್ಪ, ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಈಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊದಲು ಅವರು ಹಾಗೆ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಚಿಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯ, ಬಡವರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರೇ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯ ಅನ್ನೋದಿರ್ಬೇಕು. ಧೈರ್ಯ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧನ. ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಬೇದಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಎದುರು ನಿಂತು ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಧೈರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಪೊಲೀಸನ ಜೊತೆ ಜಗಳಾಡಿ ಯಾರೋ ಮಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಬಂದಲ್ಲ, ನಾರ್ತ್ ಬಂದು ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಹೊಡೆದವರು, ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಹೀರೋಯಿನ್. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ಲ ಅವಳು ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಧೈರ್ಯ. ಕರೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಧೈರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಏನೋ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇನ್ಫ್ಯಾರಿಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ಬದಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಕೂಡ, ನಾನು ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸೇಮ್ ಒನ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಜಾಣರು ದಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾರೆ ಹೊರತು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾಣರು ದಡ್ರು ಅಂತ ಯಾರು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಾನೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ 1% ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಪವರ್. ಅವನೇ ಅಂತ ಮೇಧಾವಿ ಕೇವಲ 1% ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 0.1%. ಅದಕ್ಕೆ the person who is giving training or who is exercising his mind or brain
ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ವೋ ಅವ್ರು ದಡ್ಡರಾಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರು ದಡ್ಡರು ಮತ್ತೆ ಜನರು ಇಲ್ಲ. ಜಾನ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅವ್ನು ಜಾನ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೊರತು ದಡ್ಡ ಇದ್ದವನು ದಡ್ಡಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವನು ದಡ್ಡನ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾವು ದಡ್ಡ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಜಾನರು ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್, ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು. ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ, ನೀವೇನ್ ಓದ್ತಾ ಇದೀರೋ ಅದೇ ನೀವಾಗ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫೀಡ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಬರೀ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ತರ ಟ್ರಾಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅದು ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ನೀವು ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳು, ನೀವು ಓದುವಂತ ವಿಷಯಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಹ್ಯಾವ್ ಅ 360 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಲೈಫ್. ಬರೀ ಓದು ಅಥವಾ ಬರೀ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬರೀ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಥವಾ ಬರೀ ಅಂಕಲ್ ಆಂಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬೇಡಿ. ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. 360 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ನೀವು ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳು ಸಿಗಬೇಕು, ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಬ್ರದರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಸನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಲವರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇಟ್. ಎಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್, ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು. ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ ಹೌ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್. ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಇರೋದೇನೋ ಫಿಯರ್ ಝೋನ್, ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಇರೋದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಝೋನ್, ದೆನ್ ಗ್ರೋತ್ ಝೋನ್, ದೆನ್ ಸಕ್ಸಸ್. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫಿಯರ್ ಝೋನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ಫಿಯರ್ ಝೋನ್. ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದಟ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್, ಫಿಯರ್ ಝೋನ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಝೋನ್. ಆ ಲರ್ನಿಂಗ್ process ಆದರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಝೋನ್. our growth ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. once you grow you get the success. So that is the ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಬಿಡೋದು ಇದೇ ಕಾರಣ. They are convent students and these are government school students. ಇದೇ ಇರೈತೆ, ಶೋಲೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿನೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಹುಣಸೆಕಾಯಿನೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಸಿಗಬೇಕು, ಪ್ರಯತ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ 60-70 ಬಾರ್ನ್ ಇರಿದಾರಲ್ಲ, ಯು ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ದೇ ಕೇಮ್ ಅಪ್, ದೇ ವಾಟ್ ದ ಗುಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಅವಾಗ ಯಾವುದೂ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಅದು ಏನೇ ಸಲ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಬೇಕು. ದೇವ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕನ್ನಿ ಕಾಣೋ ದೇವರು ಅಂದರೆ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಗುರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ
ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಅವರನ್ನ ಗುರುವಿನ ಕಾಪಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕದೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಮಗ ಆಗಿದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ KLE ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅವಾಗ ನೀವು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು KLE's ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ವಿದ್ಯೆ ಬರೀ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಆಗದೇನೆ ವಿದ್ಯೆ ಸಂಸ್ಕಾರವೂ ಹೌದು. ಹಾಗೆ ಈ ವಿದ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಗೀಸೂರಪ್ಪನವರು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂಚ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅವರು ಬ್ಯುಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿ, ಇದ್ರು ಬೇಕಾದ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬ್ಯುಸಿ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಎ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್. ಹಾಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದೊಂದು ಫೈನಲ್ ಬಂದವರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ UPSC ಕೋಚಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅವರು. ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಏನೂ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚಂದ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಗಿಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಡೋದು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಉತ್ಸಾಹ. ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ತಾನೇ ಓದ್ಕೋತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು. ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹುಚ್ಚು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:15 ಎದ್ದು ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡೋದು? ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಓದೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಬೆನ್ನು ಇಲ್ವಾ, ತಲೆದಿಂಬನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ಆಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲು ಜೋಮ್ ಹಿಡಿತದಲ್ಲ, ಕಾಲು ಚಾಚ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ದಿವಸ ಆ ಚಾದರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಎಳ್ಕೋಬೇಕು, ಚಳಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜರ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಓದೋದು. ಆಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕ ತಾನೇ ಓದ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವೇನು ಓದಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲ ಇದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೇಬಲ್ಲು ಚೇರು ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿರೋ ಜಾಗವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮರಿಬೇಡಿ ಇದನ್ನು. ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಯಾವತ್ತು ಕೆಲವು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಓದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅದು ಕರೆಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. 3 ಗಂಟೆ ಓದ್ದೆ, 4 ಗಂಟೆ ಓದ್ದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಓದೋದನ್ನು ಯಾವತ್ತು 40 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೋ 6 ಗಂಟೆ ಯಾವುದೋ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, 40 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ. ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ, ಆ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಯಾವ ಪಾಠ ಓದ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಚ್ಛ ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಬೇಕು. ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 40 ನಿಮಿಷ ಏಕಾಗ್ರವಾಗಿ ಓದಿ. 40 ನಿಮಿಷ ಓದಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕ ಮುಚ್ಚಿಡ್ಬೇಕು. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು, ಮರಿಬಾರ್ದು. 40 ನಿಮಿಷ ಓದ್ಬೇಕು ಏಕಾಗ್ರದಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಏನು ಓದಿದೆ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿತ್ತು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, 2ನೇದು ಏನಿತ್ತು, 3ನೇದು ಏನಿತ್ತು, 4ನೇದು ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು, 2ನೇ ನೆನಪಿಗೆ 3ನೇ ಮರೆತು ಹೋಗಿದೆ. ಈ 3ನೇದು ಏನದು, ತಕ್ಷಣ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದು ನೋಡಬೇಡಿ. ಪುಸ್ತಕ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನೆನೆಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ, 1, 2 ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3ನೇದು ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ. ನೆನಪು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಏನು ಓದಿದೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಪಾಯಿಂಟ್ 1, ಪಾಯಿಂಟ್ 2, ಪಾಯಿಂಟ್ 3, ಪಾಯಿಂಟ್ 4 ಏನಿದೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ, 1 ಸಲ ಬರೆಯೋದು ಅಂದರೆ 4 ಸಲ ಓದಿದ ಹಾಗೆ. ಮಾತಾಡೋ ಸುಲಭ, ಓದಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಬರೆದು ತೆಗೆದಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಗಣಿತ ಕೂಡ ಓದ್ತಾರೆ, ಬರೆಯೋಲ್ಲ. ಬರೀಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬರಿತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. 1 ಸಲ ಬರೆದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ತೂಗು ಹಾಕೋ ಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ,
ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಾರ್ಟ್, ರೈಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ರೋಲ್ ಅಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಆ ಥರದ್ದಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೇದಂದ್ರೆ ಸ್ಲೇಟ್ ಬಳಪ. ಸ್ಲೇಟ್ ಬಳಪಕ್ಕೆ ಏನೂ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸ್ಲೇಟ್ ಬಳಪ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇನು ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಲೇಟ್ ಬಳಪ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನಾವು MSc ಮಾಡೋದಕ್ಕ ಸ್ಲೇಟ್ ಬಳಪದಲ್ಲೇ ಬರೆದದ್ದು. ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಆಕೆ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ನಾನು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಜಗತ್ತು. SSLC ಇಂದ MSc ವರೆಗೂ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಲೇಟ್ ಬಳಪನೇ ಬೇಕು. It's a meaningful session actually. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಾಗ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸರ್ ಸೆಡ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸುವವರು, ಅರ್ಥಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಾವು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜೊತೆಗೆ ಪರಂಪರೆ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಇನ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಾದ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಆ ರಿವರ್ಸ್, ಆ ಟೋಪೋಗ್ರಫಿ ಹೇಗಿದೆ, ಈ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ, ವೇಷಭೂಷಣ, ಊಟ, ವಸತಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು? ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇಶ ಸುತ್ತಬೇಕು, ಕೋಶ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ನೀವು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ ಕಲಿ ಮಾಡಿ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ, ನೋಡಿ ಕಲಿ ಮಾಡಿ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಈಗ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಫನ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅರ್ಥಗರ್ಥ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಗಳು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಕಲಿರ್ಬೋದು. ಈಗೇನಿದೆ ಲೈನ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಲಿಟಲ್ ಜಾನಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ಲೇ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಜೈ ಆರ್ಸಿಬಿ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ? ನಾ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಕೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಕಲರ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ನನಗೆ ನಿಮಿಷ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅಂತ. ಇದು ಅಣು ಕಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಏನಾದರೂ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸರ್ ಸೆಡ್. ಧೈರ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧನ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಸರ್ವತ್ರ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧನ. ಧೈರ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾ ಇಲ್ಲಿಂದ MG ರೋಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರ ಮೆಟ್ರೋ ಬಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಬೈ ವಾಕ್ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನು ರೀಚ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಡೆವರೆಡಹದೆ ಕುಳಿತವರೆಡಹವರೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಡೆವರೆಡಹದೆ ಕುಳಿತವರು ಅಂದ್ರೆ ಕುಳಿತವರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಹೋಗು ಹೋಗು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇಡುತ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಯ ಇರುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಫಲ ಬಂತು. ಇಷ್ಟೊಂದು ದಿನ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದೇ ಫೈನಲ್ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್, ಸಿನ್ಸಿಯರ್, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಬಿಟಿ ಕೂಡ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಏನೇ ಮಾಡೋದಿದ್ರು ಇವ್ರ ಕೈ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಊರಿನ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಹೌಸ್ ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಹೋಮ್ ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುತ್ತ ಒಂದು 10 ಹಳ್ಳಿಗಳು ಕೂಡ ಇವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದಿನ ಆ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಶಿಕೆಂಬೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮನೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಕಟ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ನ್ಯೂ ಒನ್. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಔಟ್. ಸರಿ ಹಂಗಾರೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಆ ಲೀಡರ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳುವಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಅವರು ಇದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ಇದೆ ನಂದು, ನನ್ನ ಅಂಡರ್ ಈ ಮೈಂಡ್. ನಮ್ಮ ಮಿಸಸ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಆ ಲೀಡರ್ ಮಿಸಸ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್, ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಏನೇನು ವುಡ್ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಟೋನಮಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಆಕೆಗೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ.
ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವನು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅಸೈಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನೋ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಲೀಡರ್ ಹತ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವೀಗ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಪಾವಳಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಕೀ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಕೀ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮನೆಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೀಡರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಸ್ಕೋಬೇಕಂತಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಏನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅದೇ ನಿಮ್ಮನೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಡ್ರೀಮ್. ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿದೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೈದು ಕೂಡ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನೆ ಕಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 7th ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪಬ್ಲಿಕ್, 10th ಬಂದಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, PUC ವೆರಿ ವೆರಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಡಿಗ್ರಿ ಯು ಟರ್ನ್. ಆದರೆ ಆ ಯು ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮತನ, ನಿಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ವಿತ್ ಯೂನಿಟಿ, ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಫ್ರಾಟರ್ನಿಟಿ, ಟ್ರಿನಿಟಿ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ನಾವು ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಆಫೀಸರ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಐ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದ ರೂಲ್ಸ್, ಐ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಮೈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಐ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಮೈ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ. ಮುಗೀತು. ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Grateful? Yes, ma'am. Really? Yes, ma'am. Still energy? Yes, ma'am. Really, that was really wonderful? Yes, ma'am. ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿತ್ತ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗ್ಬೋದಾ ನಮಗೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್? Yes, ma'am. So when compared to previous semester, will I able to see your good percentage this semester? Yes, ma'am. ಸಿಗತ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ? Yes, ma'am. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು, ಪರಿವರ್ತನೆ ಬೇಕು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಫೈಲಿಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋರು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್. ಹಾಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಚೀವ್ ಆಗುತ್ತದ. ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಹೋಗಿರುವಂತ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಟೀಚರ್ಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮಿಂದ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇಕು. ವಿದ್ಯೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಒಬ್ರಿಗೊಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಜಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಪಾಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಯ CEO ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೆ ಮೇಲೋಗಿದ್ದು ಇದ್ದಾರೆ. ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬದುಕು ಕಾಣ್ತಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ನೀವೇ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಇವಾಗಿನ 5 years ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇರ್ವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೇರ್ವೆಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ನೀವು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸೋ ಪೇಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಮೊನ್ನೆ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ 1 ನಿಮಿಷನ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೊಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಯು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಲೇಟರ್. ಇವಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ದಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ BSc 5 years ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದಿರಲ್ಲ, ಈ ಬಂದಿರೋದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್. ಇವತ್ತಿಂದ ನೋಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ UPSC ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂತ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 5 ಅಥವಾ 10% ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಟುಡೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಗುತ್ತಾ? ಸಿಗತ್ತಾ ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? Yes, ma'am. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Yes, ma'am. Okay, thank you for your wonderful active participation. Thank you. Good luck. Thank you, ma'am.